પાંચમો મુદ્દો સાહેબ એવું છે કે અઝહરીનું કેનેરા બેંકમાં સાહેબ હુબલીમાં એકાઉન્ટ છે. એકાઉન્ટ લેવા માટે પણ સાહેબ આરોપીની હાજરીની જરૂર નથી. પોલીસને સાહેબ પાવર છે, ગમે ત્યાંથી ગમે તેને એકાઉન્ટ મેળવી શકે. છઠ્ઠી સાહેબ કે એમને જે મુદ્દા બતાવ્યા છે, છઠ્ઠી કે સાતમી સોશિયલ મીડિયામાં એકાઉન્ટ છે, તો સાહેબ એમને ખબર છે આયુનું, કેમ કે એમને જ કહ્યું કે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર એમનો વિડીયો છે, યુટ્યુબ ચેનલ છે સાહેબ, એના અંદર સાહેબ પ્રત્યક્ષ હાજરીની જરૂર નથી. અને જે બી સાહેબ रिकवरी करवानी हो कि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भी जो है मसला और बिगड़ गया है, क्योंकि उनका जो है 1 2 3 जगह से जो है मुकदमा जो है चल रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गुजरात में आज उनकी पेशी हुई है और एक सरकारी वकील और एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वकील, इन दोनों में बहस चल रहा है। सरकारी वकील ने, जो अपोजिट वकील थे, उन्होंने जो है सलमान अजहरी साहब पे जो है एलिगेशन लगाया कि इनका एक यूट्यूब चैनल है जिन पर ये जो है भड़काऊ बयान देते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्होंने यूपी में जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जलसा किया, उसमें भी जो है इन्होंने भड़काऊ बयान किया। तो जज साहिबा उनसे अपोजिट वकील से बता रही है, जो आप अभी कहाँ हैं, अभी तो आप गुजरात में, ये मसला कहाँ है, गुजरात में है, ये केस दर्ज कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ था, आप गुजरात की बात करें, ना कि आप यूपी की बात करें, ना कि आप दूसरे शहर और दूसरी जगह की बात करें। तो आप लोगों से मैं आप लोगों को कोर्ट के अंदर का वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप लोग देखें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पक्ष में किस तरह की बात हुई है, क्योंकि ये गुजराती लैंग्वेज में हुआ है, गुजराती भाषा में हुआ है। आप लोग जो है इनको समझे और उनके लिए दुआ करें, और सारे फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करें, हल्द्वानी मुसलमानों के लिए दुआ करें, गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें, इंडिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें, सारे हुफ़ाज़ के लिए दुआ करें, सारे उलमाए किराम के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भी जो है मसला और बिगड़ गया है, क्योंकि उनका जो है 1 2 3 जगह से जो है मुकदमा जो है चल रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गुजरात में आज उनकी पेशी हुई है और एक सरकारी वकील और एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वकील, इन दोनों में बहस चल रहा है। सरकारी वकील ने, जो अपोजिट वकील थे, उन्होंने जो है सलमान अजहरी साहब पे जो है एलिगेशन लगाया कि इनका एक यूट्यूब चैनल है जिन पर ये जो है भड़काऊ बयान देते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्होंने यूपी में जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जलसा किया, उसमें भी जो है इन्होंने भड़काऊ बयान किया। तो जज साहिबा उनसे अपोजिट वकील से बता रही है, जो आप अभी कहाँ हैं, अभी तो आप गुजरात में, ये मसला कहाँ है, गुजरात में है, ये केस दर्ज कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ था, आप गुजरात की बात करें, ना कि आप यूपी की बात करें, ना कि आप दूसरे शहर और दूसरी जगह की बात करें। तो आप लोगों से ચોથો મુદ્દો એ છે સાહેબ એમનો કે કોલ ડિટેલ મેળવવાની છે, તો કોલ ડિટેલ મેળવવા માટે આરોપીની સાહેબ પ્રત્યક્ષ હાજરીની જરૂર નથી, એ સાહેબ કબજે કરેલી છે। બીજું કે સાહેબ એમને કીધું કે હા છે તે સાહેબ કોલ જૂનાગઢ વાળાને નંબર છે અહીંયા આયા પછી એ આખો મોબાઈલ સેવામાં એક મિનિટ આજે સવારે એમના પહોંચ્યા છે સર 5 વાગે, તો એમનો એ નંબર મેળવી અને કોલ ડિટેલ કંપનીમાંથી મેળવવાની વાત, એટલે અહીંયાના ગુનાની વાત, એટલે કોલ ડિટેલ બી સાહેબ જો કરાયો એના નંબરના આધારે એના અંદર આરોપીની પ્રત્યક્ષ હાજરીની જરૂર નથી। પાંચમો મુદ્દો સાહેબ એવું છે કે અઝહરીનું કેનેરા બેંકમાં સાહેબ હુબલીમાં એકાઉન્ટ છે, એકાઉન્ટ લેવા માટે પણ સાહેબ આરોપીની હાજરીની જરૂર નથી, પોલીસને સાહેબ પાવર છે, ગમે ત્યાંથી ગમે તેને એકાઉન્ટ મેળવી શકે। છઠ્ઠી સાહેબ કે એમને જે મુદ્દા બતાવ્યા છે, છઠ્ઠી કે સાતમી સોશિયલ મીડિયામાં એકાઉન્ટ છે, તો સાહેબ એમને ખબર છે આયુનું, કેમ કે એમને જ કહ્યું કે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર એમનો વિડીયો છે, યુટ્યુબ ચેનલ છે સાહેબ, એના અંદર સાહેબ પ્રત્યક્ષ હાજરીની જરૂર નથી। અને જે બી સાહેબ રિકવરી કરવાની હોય કે જે કઈ વાત છે એના અંદર સાહેબ આરોપીની પ્રત્યક્ષ હાજરીની જ્યારે જરૂર ના હોય તો તેવા સંજોગોના અંદર સાહેબ કેન નોટ ગ્રાન્ટેડ ધી રિમાન્ડ સર।
એ સાહેબ જો ડોક્યુમેન્ટ આધારિત સાહેબ જો ગુના હોય અને બીજી કે આરોપીની ગેરહાજરીની અંદર ઇન્વેસ્ટિગેશન જો થઈ શકતું હોય એવા સંજોગોમાં સાહેબ રિમાન્ડ આપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી સાહેબ. અને આરોપી સાહેબ એમના કબજામાં છે. એટલે સાહેબ એક બે જજમેન્ટ છે સાહેબ, જયરાજસિંહ જાડેજાનું સાહેબ પ્રોમિનન્ટ જે જજમેન્ટ છે 11 મુદ્દાઓનું ઓનરેબલ કોર્ટ ઇઝ અવેર ધીસ જજમેન્ટ સાહેબ. અને સેકન્ડ જજમેન્ટ છે એવી સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સસીલાબેન કે ડોક્યુમેન્ટરી આધારિત હોય અને જ્યારે આરોપીની પ્રત્યક્ષ હાજરીની જરૂર ના હોય તો રિમાન્ડ કેન નોટ બી ગ્રાન્ટેડ સર. એટલે આ જે સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના જજમેન્ટની ગાઈડલાઈનને ધ્યાને લઈ સાહેબ રિમાન્ડ નામંજૂર કરવા જોઈએ. અને સવાલ સાહેબ રહ્યો બીજા એમને કીધું કે બીજા આરોપીને સાહેબ 4 દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવેલા છે અગાઉના. એમાં સાહેબ મારું કેવું છે કે સાહેબ એ આરોપીને સાહેબ રજૂઆત કરવાની કે અને સાહેબ એડવોકેટ હાજર થાય એને સાહેબ તક મળી નથી. આ જ કેસમાં આગળના આરોપીને જે રિમાન્ડ 4 દિવસ આપ્યા આ સહી લીધી બરાબર. હા બરાબર છે. એટલે કે આગળના આરોપીને 4 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે એટલે એ જ સાહેબ એનો રોલ मैं ऑर्डर में पहलू लग હા તો એ જ કહું છું કે અગાઉના આરોપીને 4 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે એ ક્રાઇટેરિયા હાલના જ આરોપીને લાગુ પડે સાહેબ એનો રોલ હોય છે જેનો જેવો. એટલે સાહેબ રિમાન્ડ નામંજૂર કરવા જોઈએ છે. ચાલો તે કહેવાનું છે રિપ્લાયમાં ઘણું બધું કહેવાય ગયું પૂછાઈ ગયું નામદાર કોર્ટ તરફથી. ના મારે અપાર્ટ ફ્રોમ ધ મેટર ના સર પણ આપણે વી શુડ બી એ કોન્શિયસ અબાઉટ ધ વર્ડ્સ નવી પેઢી સાહેબ જઈ વિશે જૂની પેઢીમાં ઠીક છે પણ આપણે એને આપણે કંઈ કરવા માંગીએ છીએ. આપણે અહીંયા આમાં હેરાન થઈએ મતલબ બી પેજ ઇન્ટેન્શન સાહેબ કોઈ નથી એ પાછું છે ઇન્ટેન્શન તે કહેવાનું છે રિપ્લાયમાં સંજોગોમાં સાહેબ રિમાન્ડ જરૂરી છે પ્રત્યક્ષ એ તો તમે કહી દીધું આપણે કઈ દલીલ કરી અનુસંધાન બીજા સાહેબ પહેલાના ઉત્તર પ્રદેશથી છે આપણે એમ રિપોર્ટ સાહેબ વિશેષ માહિતી હાજર કરેલા આરોપી પાસેથી મેળવવા માટે પૂછપરછ ઉત્તર પ્રદેશના અને શું રેલેવન્સી છે એ સાહેબ જોડે હતા ત્યાં અહીંયાના પ્રોગ્રામમાં હા બીજી ખાઈ દે જોડે હતા તો તમે તો લખ્યું જ છે ને કે 4 મૌલવી આવ્યા તેમાંથી 3 મૌલવી વિરુદ્ધ કઈ ઓનલાઈન દેખાતું નથી તો ભાઈ હવે ઉત્તર પ્રદેશના જોડે શું તપાસ કરવાની છે તમારે એટલે સાહેબ આ તમામ જે કારણો દર્શાવે કારણો તો બરાબર તમે જે શબ્દ બોલ્યો એ મને વિદ્યાર્થીને એટલે સાહેબ કે ઉત્તર પ્રદેશ વાળા જે બોલ્યા છે તો પછી તે બોલ્યા છે એની વાત કરો ને ફંડની વાત છે બરાબર છે કોલ ડિટેલની વાત બરાબર છે કે આ એકાઉન્ટમાં કોણ કોણ પૈસા આપે છે ફંડમાં શું કેવી રીતે આવે છે યુટ્યુબમાં કોઈ કોણ ચલાવે છે વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ક્યાંથી ચલાવે છે આ પહેલા પણ કોઈ આવા ભડકાઉ ભાષણો છે કે કેમ એ બધું ડેટા એનાલિસિસ કરવું પડે એને જોડે રાખી સાહેબ